नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सूरज कुंड विच सूबियां के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर नूं संबोधित किया। कहा कि वधदे जुर्म रोकण लई सूबिया अते केंद्र दीआं एजेंसियां विचाले आपसी सहयोग महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अनुसार डिजिटल माध्यम राही सेहत सेवावां उपलब्ध कराउण दे मामले विच भारत दुनिया के मुख मुल्कां विच होया शामिल। कांग्रेस के साबका विधायक जोगिंदर पाल के घर समेत होरनां थावां ते इनकम टैक्स महकमे ने की छापेमारी। यूजीसी ने पीएचडी की डिग्री ऑनलाइन करने वाले विद्यार्थियों को फर्जी यूनीवर्सिटियों तो सावधान रहने की दिती सलाह। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 वचनां नूं सुशासन का राह दिखाउण वाला होना चाहिए है। हरियाणा के सूरज कुंड विच सूबियां के गृह मंत्रियों के 2 दिन के चिंतन शिविर नूं अज वीडियो कॉन्फ्रेंस राही संबोधित करदिआं उन्हां कहा कि अमृत काल विच भारत के विकास की परिकल्पना नूं पूरा करन विच 5 वचनां की भूमिका अहम होवेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान मुताबिक कानून ते व्यवस्था हालांकि सूबियां की जिम्मेदारी है, पर इसका संबंध देश की एकता अते अखंडता नाल भी है। उन्होंने कहा कि देश नूं मजबूत करन नाल देश का हर नागरिक मजबूत होवेगा अते यही सुशासन है। उन्होंने कहा कि हर सूबे नूं इस लाभ नूं कतार विच खड़े आखिरी व्यक्ति तक लिजाना चाहिए है अते यह यकीनी करन लई गृह मंत्रियों की भूमिका वधेरे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जुर्म हुण स्थानक पद्धर दे नहीं ने अते अंतरराजी कौमांतरी जुर्म दीआं घटनावां वध रहीआं ने। इसलिए सूबियां अते केंद्र दीआं एजेंसियां विचाले आपसी सहयोग महत्वपूर्ण हुंदा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भावें साइबर जुर्म होण जां हथियारां जां नशीलियां वस्तां की तस्करी लई ड्रोन तकनीकां की वरतों सरकार नूं इन्हां नाल नजिठण लई नवीआं तकनीकां की दिशा विच काम करदे रहण दी जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट तकनीक की मदद नाल कानून व्यवस्था नूं होर बेहतर बनाया जा सकता है। हर राज्य साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये तेरा क्षेत्र है, ये मेरा क्षेत्र है, तेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। अगर हम उसमें उलझे रहेंगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा समाज विरोधी ताकतें, कानून को जो मानते नहीं हैं, वो इस अव्यवस्था का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमारे बीच समझदारी, संकलन, विश्वास और बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए जी। और ये जिम्मेवारी हमारे कैडर्स की है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर मुझे विश्वास है हम साथ मिलकर के करेंगे तो हम जो चाहते हैं वैसा परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सूबियां नूं पुलिस दीआं गड्डियां समेत होर सारियां सरकारी गड्डियां दी स्क्रैपिंग नीति मुड़ घोखण की जरूरत ते जोर दिता अते कहा कि मौजूदा जुर्मां की रफ्तार नूं देखदिआं सूबियां दे पुलिस बलां कोल अति आधुनिक नवीआं गड्डियां होणीआं चाहीदिआं ने। जो हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी लाए हैं उसका स्टडी कीजिए और आपके जितने पुराने व्हीकल हैं एक बार उनको स्क्रैप करने की दिशा में आप आगे बढ़िए। जो स्क्रैपिंग की बिजनेस में आने वाले लोग हैं उनको एश्योरेंस मिल जाएगा कि भाई फलाने राज्य में 2000 व्हीकल स्क्रैपिंग के लिए ऑलरेडी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए। चलो मैं एक यूनिट लगा देता हूं रिसाइकल का, सर्कुलर इकोनॉमी का काम हो जाएगा। और हम अगर 2000 व्हीकल वहां जाए तो जो नए व्हीकल बनाने वाली कंपनियां भी आ जाएगी कि भाई आप अगर 2000 व्हीकल हमारे साथ लेते हैं तो हम रेट इतना कम करेंगे, हम क्वालिटी में आपको जो चाहिए करके देंगे। इतना बढ़िया पैकेज बन सकता है जी। सभी हमारे पुलिस के पास आधुनिक से आधुनिक व्हीकल आ सकते हैं।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਓਕ ਤੋਂ ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 15 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਪੁਲ, 27 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਹੈਲੀਪੈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ 2 ਹੈਲੀਪੈਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਟ ਫਾਰ ਪਰਪਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ G7 ਤੇ G20 ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਹੰਗਾਮੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸਿਖਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ 100% ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 5G ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇय ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 196 ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਲਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਰਿਕਾਰਡ ਖਿਲਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਨਮੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ 196 ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ऐशो आराम से और आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार से खर्च हो रहा है। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭੋਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਸਥਿਤ ਘਰ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਫੜਿਆ ਏ। ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਗਦੀਸ਼ BOP ਲਾਗੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ 6 ਖਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 3 ਮਿੰਨੀ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਤੇ 5 ਖਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 3 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 6 ਖਾਲੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ 200 ਰਾਉਂਡ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। BSF ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ AGTF ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ SAS ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਤ ਤੋਂ 6 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਪਾਰੀ ਦੇ 2 ਕਾਤਲਾਂ ਸਮੇਤ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ 4 ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਬਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਿਸਟਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੂਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ PhD ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। UGC ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ PhD ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ UGC ਦੀਆਂ 2016 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। UGC ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PhD ਡਿਗਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ UGC ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਕਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਥਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਏ। ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 117 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਥਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਸੰਤ ਰਿਤੂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 27,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।